ಓಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರೆದು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So today the discussions to the how to the solutions of the income and expenditure account and balance sheet. So income and expenditure account for the Gnana Education Trust. So Gnana Education Trust anta kottidare. So Gnana Education Trust nalli solution income and expenditure account for the year ending 31st/3/2014. So adaralli open the 4 columns of income and expenditure account. So first one, left side expenditure rupees, right side income and rupees. Next left side is debit and credit anteli 4 columns ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರುಪೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ they make the solutions of the each and every one points will take for either expenditure side, otherwise income side. So make the take for the first for the discussions to the value of our expenditure, very carefully observations of our problem. You see the some problem is there, our answer the clear. So first receipts and payment account for the 31st/3/2014 is received. So make for the first payment side. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಹೌದಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ rupees 1 lakh. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದು ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. So furniture value also the dictations to the our value. So that is transferred to the our balance sheet for asset side. In case of either adjustment is given by the some depreciation or appreciation value, either depreciation will be deductions of the value to the asset side of the balance sheet, either appreciation of the value in added to the total value of the balance sheet only. That is for the second one for payment side of the furniture value. So third one take for library books also. So library books also, that is one of the asset value, that is also the transfer to the balance sheet in asset side. So asset side will be transferred to the books, library books also rupees 10,000. So next one by salary. So very carefully observations of salary. Salary is rendered to the service to the our trust or club members or working persons. They paid to the salary. That is a salary is a payments of expenditure. That is treated to the expenditure amount rupees 24,000. Rupees 24,000. It is a take for the expenditure side. So you see to salary rupees 24,000 rupees. So next to take for the some adjustment is there. Take for the first adjustment number 1, you take for the first one to salary of outstanding rupees 1,000. So outstanding salary is received for the our salary purpose. To take for the outstanding salary for had the outstanding salary rupees 1,000. So total 24,000 plus 1,000, 25,000 take for the outer column of expenditure side. So take for the next point, printing and stationery. So printing and stationery also one of the expenditure, because some purpose of expenses during by the our organizations or trust.
So that is also the considered of the value to the our expenditure. You take for expenditure or income account nalli expenditure side will be counted to printing and stationery rupees 1250. So in case of any outstanding printing is there, you had it, there is no outstanding expenses. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈ ದಿ members or workers to the our trust activities. That purpose you take for the some points is expenditure. So expenditure is counted for income and expenditure side nalli expenditure ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 500 ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹500 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1/4/2013 ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹4,000. So 4,000 sports materials also it is a asset value that will transfer to the our balance sheet of asset side. But in case of the depreciation of the our sports material, you take for the expenditure side. So you take for the adjustment number 2, depreciation on sports material at 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So it is given by the adjustment of 20% of sports materials, ₹4,000 deductions of the value. So make it for to depreciation on sports material ₹4,000 given by the 4,000 of the given by the problem. So percentage is 20. So 4,000 into 20 divided by 100, the 2020 is cancelled. 40 into 80 is given by ₹800 of depreciation value. So that depreciation amount will transfer to the balance sheet of asset side. Sports materials 4,000, deductions of 800, remaining 3,200 amount will be transfer of the balance sheet of asset side. So next to take for the point 1 by office expenses. So office expenses also some expenses. So expenditure, something for any expenditure for arises, thus that expenses will be treated to the our expenditure side. So that expenditure of our valuations of office expenses ₹400 you take for the ₹400. So next balance of cash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹1,910 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 by 1. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ members or club members. So the first will be donated to the our life membership fee. That fee will be treated for the capital fund. Okay na, the capital fund, that capital fund will be transferred to the balance sheet of liabilities side. So capital side balance sheet ನಲ್ಲಿ capital fund ನಲ್ಲಿ life membership ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ₹4,000 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ₹4,000 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಅನಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂಡ್. ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್.
they received by our donation activities. That donation sheet is also the considerations of balance sheet for the liability side capital fund. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಮ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30,000. ಆ 30,000 ರುಪೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೀ is counted by the total fund is received. So that fund or that fee is treated to the our capital item. So in case of there is no capital items, capitalized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದದು. ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 10,000. ಸೊ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 10,000 ರುಪೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನಾದರೆ ಒಂತಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರುಪೀಸ್ 450 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 450 ರೂಪಾಯಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರುಪೀಸ್ 15,000 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 450 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 450 ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 450 ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 15,450 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 600. ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 15,450 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 600. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 14,850. 14,850 ರೂಪಾಯಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಟು ಫೀ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಫೀ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 3,060 3060 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 14,850 ಪ್ಲಸ್ 3,060. ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 47,910 47,910 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ 49,910 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೌದಾ. 25,000 ಪ್ಲಸ್ 1,250 ಪ್ಲಸ್ 500 ಪ್ಲಸ್ 400 ಪ್ಲಸ್ 800 ಪ್ಲಸ್ 5,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 32,950 ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 32,950 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 47,000
910. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 14,960. 14,910 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿಂತ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು 14,960. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 14,960 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 14,960. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 47,910 ಬಂದಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 14,960. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31/3/2014. 31/3/2014ನಲ್ಲಿ open the balance sheet. So open the balance sheet for there are 4 columns is open. First one, liabilities rupees, asset rupees. There are 4 columns of receipt, liabilities rupees, assets and rupees. Take for one by one. First take for the liability side. So liability side nalli first nodona ಏನಿದೆ, capital fund. So what is capital fund? It is a one of the fund anta karita bartivi. It is a received for including by our life membership, donations, legacies. So overall incomes also the considerations of the capital fund. So the capital fund is a adjustment of treated to the capitalized items also the considered. So here take for the first one of our capital fund. You see the problems of our analysis. Take for the first one here, life membership fee. So you see life membership fee of a receipt side. Receipt side ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ 4,000 ರೂಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಫೀ ಆಲ್ಸೋ rupees 10,000 ರೂಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ rupees 4,000 again. So admission fees 10,000. So total 14,000 of the valuations of capital fund. So capital fund ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 14,960 14,960 rupees is given for the surplus amount. So surplus amount had the total of capital fund rupees 14,000 plus 14,960, so total value 28,960 rupees ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೌದಾ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟು 14,000 ಪ್ಲಸ್ 14,960ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 28,960 rupees ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಮನಿಸಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ rupees 1 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So building donations also, it is a donations treated to the balance sheet of liability side. So building donations rupees 1 lakh, the considerations of liability side. So next you take for the any outstanding expenses, take for the first adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1,000 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ rupees 450 ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 600 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 600 ರೂಪೀಸು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 600 ರೂಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 95,000 ರೂಪೀಸ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ 20,000ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ 1/4/2013 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ rupees 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 800. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 2 ಜಾ 8 ಅಂದರೆ 800 ರೂಪೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 800 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 3,200 ರೂಪೀಸ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 4ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ rupees 450 ರೂಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 600 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ 1,910 1910 ರೂಪಾಯಿನ
ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 95,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 3,200 ಪ್ಲಸ್ 450 ಪ್ಲಸ್ 1,910. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1,30,560, 1,30,560 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 28,960 ಪ್ಲಸ್ 1,00,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಪ್ಲಸ್ 600, ಹೌದಾ? 28,960. ಅದಕ್ಕೆ 1,00,000 ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಮತ್ತು 1,00,000 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 1,000 ಇದೆ, 1,000 ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 600 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,30,560. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1,30,560. asset side also 1,30,560. So that is for the balance sheet of ಜ್ಞಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ರುಪೀಸು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎರಡನ್ನ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಇದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ಕಮ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆನಾ? ಜ್ಞಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಓವರ್.